Welcome my children. Today I teaching about for two type of plasmid. One is a PBR 322 method, another one is a TI plasmid method. Okay, so now I go for PBR 322. What is the PBR 322 plasmid? So it is type, it's one type of the cloning site. So the one type of the cloning vectors. So the PBR 322 method mostly wild in the world. So it is a very famous method of the PBR 322 because of the lot of cloning site occupied in the one bacterial cells. So that is even the foreign gene also occupied in the particular area. So that name is called the PBR 322. So the PBR 32 plasmid is most widely in that is called the cloning vectors. So the prepared the 1 or 2 or 3 or 4, so much of the cloning vector find out the PBR 322 in the single periods. Clear? So now I say what I say. This is your bacterial cells. Okay, this is your chromosome structures. Then after what is a cloning vector like this? Cloning vectors, that means of what is a plasmid. So the plasmid for bacterial cell ஒன்று இன்னும் ரெண்டு தான் சுரக்கமான அப்படின்னா இல்லை. நம்ம குரோமோஸ் அதோடைய வேரியேஷன் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்கும். பட் cloning vectors நிறையா ஃபார்ம், தட் மீன்ஸ் பிளாஸ்மிட் வந்து நிறையா அர்ஜினாவும் அப்ராக்சிமேட்டாக 700 பிளாஸ்மிட் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாக்டீரியா செல்லில் ஆக்குபை ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதில் இருக்க ஒரு பாக்டீரியா செல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம க்ளோனிங் வெக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த க்ளோனிங் வெக்டர்லாம் இஸ் வெரி ஃபேமஸாக இருக்குது PBR 322 பிளாஸ்மிட். ஸோ தட் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இந்த PBR மெத்தடில் 4361 பேஸ் பேரில் தான் என்ன பண்ணணும்னா பர்டிகுலராக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய விதமான வாட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் PBR ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு கோ ஃபார் ரீட் BBR. What is it? PBR. So P means plasmid. What is it? P means plasmid and BR means Bolivar and Rodriguez. What is it? Bolivar and Rodriguez. So B and R means B is a Bolivar and R is a Rodriguez. So after that the total number of plasmid, how much of taking in the laboratory in the plasmid. So the number of plasmid taken in the 322 developed from laboratory. So the after that what is the total number of the 322 laboratory that used in the plasmid. So that name is called a PBR 322 plasmid. So PBR already you know that the plasmid and what is a B is a Bolivar and R is a Rodriguez. So total number of plasmid is a 322 number. So that is a laboratory is used in the plasmid. Then after that is it is contained to the characters of different type of antibiotic resistant genes. The one is a AMP-R, one is a AMP-R, second one is a TET-R, second one is a TET-R. Ampicillin R and tetracycline are the both two characters of antibiotic resistance genes is founded. So the AMP-R found in the PIVU1, actually it does not have in the book but you can write within here. PVU1 is founded the AMP-R and then TETRA-R found in the BAMH1. So this type of the characters, different type of the cloning site in each one single bacteria cell occupied. So only the decided the very famous in the BBR 322 part. Clear? So the contains AMP and TETR, AMP and TETR என்ன பண்ணினா அதுக்காக தேவையான ஒரு clonical site வந்து கிரியேட் பண்ணிக்குது. BAMH1 இந்த பக்கம் இருக்கிறது PVU1 வந்து கிரியேட் பண்ணிக்குது. ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா AMP-R and TETRA-னா டெட் மீன்ஸ் டெட்ராசைக்ளின் சொல்லுவாங்க, இது ஆம்பிசிலின் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது என்னன்னா இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ். ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீனை மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இதில் க்ளோனிங் வெக்டரில் தட் மீன்ஸ் PBR 322 ஆக்குபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. தென் ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறையா பிளாஸ்மிட் வந்து ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் நிறையா கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுற அந்த பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஃபாரின் ஜீன். ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஃபாரின் ஜீன் என்ன பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்ன வாட் இஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பிளாஸ்மிட் சொல்லுவாங்க. ROP இஸ் ஈக்குவல் டு ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மிட் சொல்லுவோம். ஸோ இது என்ன பண்ணால் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிக அளவு என்ன இன்வால்வ் ஆகிறதுக்காக பார்க்கும். ஸோ அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் பேர்னா PVU2. ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க, இது ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. PVU2னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபாரின் DNA கொண்டு போய் நம்ம பாக்டீரியா செல்ல ஆக்குபை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஒன் மோர் டைம் again I say about teach PBR 322 plasmid. PBR 322 plasmid means already I say with what is the P means
plasmid. B means what is a Bolivar, and R means Rodriguez. Totally number of 322 plasmid is found in the laboratory. Find out the laboratory. After that, the two resistant characters of antibiotic, that one is a AMP-R and another one is a TET-R. So two different antibiotic resistant genes. So then after ROP, what is ROP means replication of the plasmid. So what is the replication of plasmid? What are doing the functions? They are doing the what is that proteins involved in the process. So the code only for proteins involved. So only that is one gene is produced, that is called PVU2. Okay. Then after I go for TI plasmid. TI plasmid. TI means what is a transfer and what is induced plasmid. Okay, so TI plasmid. First of all, I will going to take in the class. Where is the founded the TI plasmid? The TI plasmid founded the only for Agrobacterium tumefaciens bacterium. Where is the founded? TI plasmid is a Agrobacterium tumefaciens. So the type of the characters of tDNA. tDNA means transfer DNA region. What is the transfer DNA regions? Axin, and already you know axin and cytokine is one type of the hormone that doing அதாவது இதுனா இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம டிஐ பிளாஸ்மிட்டோட இதோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறோம். ஸோ அது ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஓரிஜின் சொல்லுவோம். ஓரிஜின் மீன்ஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். அப்போ இது நிறையா ரெப்ளிகேஷன் பண்ணும். ப்ளஸ் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஆப்போசிட்டாக கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாய்சன் கேரக்டரும் இந்த ரீஜியனில் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால் விருலன்ஸ் ரீஜியன் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. இதில் நிறைய விதமான வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இது அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் இல்லை. ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணால் இது ஒன் டைப் ஆஃப் த டியூமர் செல்ஸோட கேரக்டர்ஸ். டியூமர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் டியூமர்ஸ்னால் ஒரு அப்நார்மல் செல்ஸ். ஸோ இந்த டிஐ பிளாஸ்மிட் பொறுத்தளவுக்கு எப்படின்னா இந்த அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேசிஸ்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் த டியூமர்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டியூபர்ஸ் மட்டும் இல்லைன்னா எப்படின்னா என்லார்ஜ் இன் செல்ஸ். வாட் இஸ் இட்? என்லார்ஜ் இன் செல்ஸ், பெரிய செல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா செவரல் டைகாட் பிளான்ட்ஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும். செவரலாக டைகாட் பிளான்ட்ஸாக மோர் தென் ஃபவுண்ட் இன் த டியூமர்ஸ் கேரக்டர்ஸ். ஆஃப்டர் தட் plasmid carries transfer means tra means gene to transfer to tDNA, that is called transfer DNA. ஃப்ரம் எங்கேருந்து ஒரு பாக்டீரியாவிலேருந்து இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேசியன்ஸு ஜீன் மூலிமா ஆர் பிளான்ட் மூலிமா என்ன பண்ணால் ஒரு பிளான்ட் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு அந்த வாட் இஸ் தட் ஒரு டியூமர் டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்டு tDNA ரீஜியன். தட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிஐ பிளாஸ்மிட் கேரக்டர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அது போல் என்னென்னா ஓஎன்சி ஜீன் இருக்குது. வாட் இஸ் தட்? ஓஎன்சி ஜீன். ஸோ ஓஎன்சி ஜீன் அப்படின்னா ஆன்கோஜெனிசிட்டின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் தட்? ஓஎன்சி ஜீன் மீன்ஸ் ஆன்கோஜெனிசிட்டின்னு சொல்லுவோம். ORI gene means origin of replication சொல்லுவோம். and the INC gene means incompatibility gene சொல்லுவோம். so this type of the gene found in the bacterial cells. so நம்ம எல்லாமே maximum cloning cells whatever is new plants create பண்ண everyone is the basic structure of the bacterial cells. that அதுலேருந்து எடுத்துதான் டிஐ பிளாஸ்மிட். ஸோ அந்த பிளாஸ்மிட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஆக்சின் சைட்டோகைன் ஓபின் வந்து ஒரு ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஃபவுண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதில் ஓபின் கேட்டபாலிசம் ஃபார்ம் ஆகும். தென் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் நிறைய விதமாக வாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய்சன் விருலன்ஸ் ரீஜனும் ஆரிஜின் ஆகும். ஸோ இது எல்லாம் என்னென்னா ஒரு டைப் ஆஃப் த அப்நார்மல் செல்ஸ் தான் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அது அப்நார்மல் செல்ஸ்னால் அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேசியன்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆகும். அந்த அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேசியன்ஸ் என்னென்னா டேரெக்டாக ஒரு டியூமர் மாதிரி ஒரு பெரிய செல்லாம் ஃபவுண்ட் ஆகும். மேக்ஸிமம் டைகாட் பிளான்ட்டில் இல்லை ட்ரீஸில் அதிகமாக ஃபவுண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ். ஸோ அது பிளாஸ்மிட் என்னன்னா கேரியர்ஸ் என்ன பண்ணும்? ட்ராஜீன் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். இங்கே டிஎன்ஏ எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே ஒரு பாக்டீரியிலேருந்து இன்னொரு பாக்டீரியாவுக்கு இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்டு டிஐ பிளாஸ்மிட். ஓகேங்களா. தேங்க்யூ வெரி மச்.